پتہ ہے تمہیں، جب قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا نا، اور اللہ کرے کہ تمہارا جنت کا فیصلہ ہو، تو میرے بھائی میرے بہن، جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے نا، تو تم بہت خوش ہو جاؤ گے، بہت زیادہ ہی خوش ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ تمہارے ارد گرد کوئی خوف آئے گی، اور تم اپنی زندگی کو شاندار طریقے سے جینا شروع کر دو گے، اور تمہارے بڑے بڑے محل ہوں گے، تمہارے دل میں جو آئے گا تم وہ کرو گے، وہاں پہ تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، وہ سب کچھ تم اپنے اللہ کے سامنے کرو گے۔ اور جن چیزوں پر یہاں پابندی ہے نا، وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری لذتوں کو بڑھا دیا جائے گا، تمہاری خواہشوں کو بڑھا دیا جائے گا، تمہاری شان و شوکت، تمہارے حسن و جمال، جوانی اور ڈیزائرز کو بڑھا دیا جائے گا، تاکہ تم خوب اینڈ تک جا کر اپنی لذتوں سے لذت حاصل کر سکو۔ لیکن جب تم جنت میں جاؤ گے نا، تو تم پر ایک ایسا دن بھی آئے گا جب تم ایک آواز سنو گے، اور اس آواز میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی نا کہ تم جنتوں کی نعمتوں کو بھی بھول جاؤ گے۔ تم اس آواز کی طرف کھنچے چلے آؤ گے، اس آواز کی طرف، وہ ایک ایسی گہوانہ آواز ہوگی نا، اور تم سے پوچھا جائے گا، اور وہ تمہارے رب کی آواز ہوگی۔ تو جب تم سے تمہارا رب پوچھے گا نا کہ راضی ہو، تو تم کہو گے یا رب میں راضی ہوں، تھینک یو سو مچ، الحمدللہ۔ یا رب اگر آپ ہمیں جہنم سے نہ بچاتے تو ہم کبھی بھی اس جنت میں نہ آتے، یہ سب کیا دھرا یا رب آپ کا ہے۔ اگر آپ ہمیں 60-70 سال کی زندگی میں آپ کی وہ عبادت ہم نہ کرتے جن عبادت کو کرنے کا آپ نے ہم پر فرض کیا، اگر وہ عبادت کرنے کی توفیق آپ ہمیں نہ دیتے، تو اگر ہم آج انہی لوگوں میں شامل ہوتے جو آج 60-70 سال کی زندگی، جوانی، بچپن، بڑھاپا، جنا، بے حیائی، ناچتے گاتے گزار دیے ہیں، اور یا رب آج ہم جنت کے حقدار نہیں ہوتے، جبکہ یہ جو جہنم کے لوگ آج چیخو پکار کر رہے ہیں، اور ان کی جو چیخو پکار ہمیں سنائی دے رہی ہے، ہم انہی لوگوں میں شامل ہوتے، تو تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے جب تم سے تمہارا رب تمہاری رضا کا پوچھے گا۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جمع کرے گا، اللہ تمہارے سامنے آئے گا، وہ رب جس کی آج تم گہوانہ عبادت کر رہے ہو، اس رب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جس کے لیے تم گناہوں سے بچ رہے ہو، جس کے لیے آج تم مشقت اٹھا رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، اور تکلیفوں پریشانیوں میں رہتے ہوئے بھی اس کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی موٹی عبادتیں کرتے ہو، اپنے اللہ سے امید لگاتے ہو، دعائیں کرتے ہو۔ یہ رب جب تمہارے سامنے آئے گا نا، تو تم سب کچھ بھول جاؤ گے، سب کچھ بھول جاؤ گے، نہ تمہیں جنت کا خیال آئے گا، نہ تمہیں تمہارے محلوں کا خیال آئے گا، نہ تمہیں تمہارے شوہر، نہ تمہیں اپنی بیویوں کا خیال آئے گا۔ تم ایسے مگن ہو جاؤ گے اللہ کو دیکھنے میں کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ اور آج کی تمہاری محنت کیا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، آج کی تمہاری محنت کیا ہے کہ تم جنت بنا لو، لیکن تم وہاں پر جنتوں کو بھی بھول جاؤ گے، جنت کے نعمتوں کو بھی بھول جاؤ گے، اور اپنے رب کے دیدار میں اتنے مصروف ہو جاؤ گے نا کہ تم کہو گے کہ کاش یہ پل کبھی نہ جائے۔ تو میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو لوگ، جن کے لیے آج نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں جو چھوٹی موٹی پرابلمز میں، چھوٹی موٹی مسئلوں کی وجہ سے اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کنفیوز ہے اسلام کو لے کر، وہ جو سوچتے ہیں کہ مجھے پردہ تو کرنا ہے، لیکن
وہ پردہ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ معاشرے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، کزن کی وجہ سے. وہ لوگ جو چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہائے ہائے اف اف کرتے رہتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے یہ کہہ رہی ہوں. اور یقین کرے، تمہاری وہاں پہ خواہش کیا ہوگی؟ تم کیا کہو گے؟ اے رب، آج ایک سجدہ کرنا ہے. یا اللہ، صرف ایک سجدہ کرنا ہے. پلیز یا رب اجازت دے دے، ایک نماز پڑھنی ہے. آج دل کر رہا ہے تیرے سامنے دل سے جھکنے کا. دنیا میں تو میں تجھے جانتی نہیں تھی، دنیا میں تو میں تیری ویلیو سے انجان تھی، میرا دل تیری محبت سے خالی تھا. لیکن آج تو سب کچھ سامنے ہے یا اللہ. آج تو دل کی لہریں چاہتی ہے کہ تجھے سجدہ کرے. آج تو میرے دل کی ہر ڈیزائر یہ چاہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ یا رب بس دل سے تیری عبادت کروں. لیکن اللہ تجھے کیا کہیں گے کہ اب نہیں، عبادت ختم. تو سوچو یہ عبادت کتنی قیمتی ہے. تم جنت جیسے مقام میں اللہ کو دیکھو گے اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تم اس عبادت کی حسرت کرو گے. جو عبادت آج تمہیں مشکل لگ رہی ہے نا، کیونکہ اس حسرت کرو گے اپنے اللہ کے سامنے. عجب کہ جنت میں تمہاری زندگی تمہاری رضا کے مطابق ہو جائے گی. لیکن تم عبادت نہیں کر سکو گے وہاں. تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، تم اپنے رب کی تعریف کرو گے، تم اللہ کے سامنے لیکن قیام نہیں کر سکو گے. تم اللہ کے لیے سجدے نہیں کر سکو گے، آنسو نہیں بہا پاؤ گے، کیونکہ وہاں تمہیں دلوں کا درد نہیں ملے گا. اسی لیے تو میں کہتی ہوں میری جان کہ اللہ کے لیے بھی رویا کرو، اللہ کے لیے بھی تڑپا کرو. یہ دنیا کی آزمائشوں کو اپنا ہتھیار بنا لو، اللہ کے سامنے گر گرایا کرو. یہ دنیا میں جتنی تمہیں تکلیفیں اذیتیں گھیر رکھا ہے نا، جاؤ اللہ سے گلے شکوے کرو، جاؤ اس دنیا کی شکایت کرو اپنے اللہ سے. اللہ سے کہو اللہ لوگوں نے توڑ دیا ہے، یا اللہ تو نے جو ایک دل دیا تھا نا، جو پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، دیکھ میرے دل کی کیا حال ہو گئی. دنیا والوں نے اذیت دے دی ہے، مجھے دکھ دے دیے ہیں، تکلیف دیے ہیں، جس کی وجہ سے تیرا ایک دیا ہوا دل 100 پیسز میں کنورٹ ہو گیا ہے. اب میں اس کو سمیٹنے میں لگ گئی ہوں. مجھے میری دنیا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، میرے معاملات بگڑ گئے ہیں، میری معاشرت زندگی بکھر گئی ہے، مجھے میری زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یا رب تو دور ہو گیا ہے. اور پتہ ہے انسان کو تڑپنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، وہ اپنے دل کو، اپنے اللہ کی کمی کو فیل کروا، وہ اپنے دل کو ایک دفعہ یہ احساس کروا دے کہ یار مجھ سے میرا رب دور جا رہا ہے اور میں اپنے اللہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. اور جب تمہارا دل تمہاری رب کی کمی کو فیل کرے گا نا، تو میں دیکھتی ہوں کہ تیری آنکھوں سے آنسو کیسے نہیں نکلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ تیرا دل درد سے کیسے نہیں پھٹتا ہے. پتہ ہے تجھے شیطان نے 2-4 شکلوں کی محبت میں گرفتار کر دیا ہے، اسی لیے تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ رہی ہے. پتہ ہے تمہیں گاڑیوں سے فرصت نہیں مل رہی ہے، تمہیں گھر بنانے سے فرصت نہیں مل رہی ہے، تمہیں اپنا بینک بیلنس جمع کرنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے. تبھی تو میری جان تو اپنے اللہ سے غافل ہے. تو اپنے اللہ کے لیے 5 منٹ نکال، ہاں محنت کر. تو اپنی زندگی سے 5 منٹ خالص کر اپنے اللہ کے لیے. پھر میں دیکھتی ہوں، پھر تو دیکھ تو ہدایت کی کس بلندی کو چھوتا ہے. پھر میں دیکھتی ہوں تو کیسے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ تو کیسے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ ساری دنیا مل کر تجھے کیسے تکلیف پہنچاتی ہے. تو کمزور اس لیے نہیں ہے کہ تو انسان ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے. تو کمزور اس لیے ہے کہ تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے. تمہیں پتا ہے
तुम्हारे बदर के सहाबा भी डरे थे, ये डर उनको भी लगी थी। तेरे बदर के सहाबा भी कंफ्यूज हुए थे, जबकि उनमें नबी भी मौजूद था उनको मोटिवेट करने के लिए। तेरा पैगंबर भी मौजूद था जो ईमान का पहाड़ था, जिनके दिलों में ईमान की समय रोशन थी, जिनके दिल शैतानी बसबसों से पाक था। उसके बावजूद तेरे सहाबा भी कंफ्यूज हुए थे, तेरे सहाबा भी खौफ की लहरों से गुजरे थे। वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए थे, या रसूल अल्लाह, सामने वाला लश्कर हजारों का है और हम 313 हैं, हमारी क्वांटिटी बहुत कम है और सामने वाले की क्वांटिटी की तादाद बहुत ज्यादा है, कहीं हम हार न जाए। लेकिन तेरे नबी ने उनको क्या कहा? तू अपने अल्लाह की मदद आसमानों से उतारो, जब तुम्हारे साथ तेरा रब होगा ना तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ये जो लश्कर तेरे सामने हजारों का है ना, अगर ये करोड़ों और अरबों का भी हो ना, लेकिन अगर तेरे साथ तेरा रब खड़ा हो तो तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो तू भी ये यकीन अपने दिलों में बैठा। फिर मैं देखती हूँ कि तुझे कैसे 2-4 लोग चोट पहुंचाते हैं, फिर मैं देखती हूँ कि तू कैसे अपनी जिंदगी से गिले शिकवे करता है, मैं देखती हूँ कि तू कैसे प्लानिंग करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, मैं भाग जाऊं घर से तो मेरे मसले हल हो जाएंगे, मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूं तो मेरे मसले हल हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तू एक दफा मेहनत कर, तू एक दफा अपनी जिंदगी में अपने आप को अपने अल्लाह से राजी कर दे, थोड़ी सी मेहनत कर। वो मेहनत क्या है? फर्जों पर तुझे जान लड़ानी है, नफिल की कोशिश करनी है और सुन्नतों पे डटे रहना है, बस यही तेरी कोशिश है। और ये कोशिश तू कब तक करेगा? जब तक तेरी आखिरी सांस न आ जाए, जब तक तुझे आसमान के दरवाजे अपनी आंखों से तू खुलते हुए न देख ले, तब तक तू अपने रब के दामन को कभी न छोड़। यही तेरा मकसद है। पता है तुझे इस दुनिया वालों ने क्या सिखा दिया है? बेटा, जब तक तेरी 1 लाख की जॉब नहीं मिलेगी ना, तब तक घर का निजाम चलने में बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी दिक्कतें पेश आएगी। अच्छा ऐसा कर यार कि तू अपने आप को इतना कामयाब कर, और तू इस बात को सीरियस लिया, फिर तूने अपने आप को 1 लाख कमाने के लिए तैयार किया, फिर तूने खून की परवाह न की, तूने पसीने की परवाह न की, तूने गर्मी और सर्दी की परवाह नहीं की। तेरा मिशन क्या बना? 1 लाख रुपए। तो तू अपनी जवानी को 1 लाख रुपए कमाने में जाया कर रहा है, तू बेवकूफी कर रहा है। तू एक दफा अपना मिशन बना कि मैं तब तक इस दुनिया से नहीं जाने वाला, मैं तब तक इस दुनिया से नहीं जाने वाली जब तक मैं अपने रब को राजी न कर लूं, मैं तब तक चैन से नहीं बैठने वाली जब तक मेरा दिल ये गवाही न दे दे कि मुझसे मेरा रब राजी हो गया। फिर मैं देखती हूँ ये दुनिया तुझे कैसे मसरूफ करती है, फिर मैं देखती हूँ कि तू कैसे किसी की गुलामी करता है। तू समझ, तेरे परेशान होने की वजह पैसा नहीं है, तू समझ कि तेरे परेशान होने की वजह ये शादी नहीं है, तेरे परेशान होने की वजह ये है कि तुझे लोगों ने धोखा, तेरे परेशान होने की वजह ये नहीं कि तुझे लोग धोखा दे रहे हैं, तेरी कदर नहीं कर रहे हैं, तेरी इमोशन के साथ खेल रहे हैं। अरे मेरी जान, तेरी परेशान होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तू जिसके लिए इस दुनिया में आया है ना, तू उससे गाफिल हो गया है, उसकी तू वैसी कदर नहीं कर रहा है जैसी कदर करनी चाहिए तुझे। तू उसकी वैल्यू, तू उसको वो मकाम, तू उसको उस तरह उसकी इबादत नहीं कर रहा है जिस तरह तुम्हें अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। तुम अपनी जिंदगी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, बस यही तेरी गफलत है। और तू इसी गफलत से अपने आप को बेदार कर, फिर ये दुनिया तेरी मिन्नतें करेगी। तू थोड़ा सा अपने अल्लाह के लिए टाइम निकाल, तो फिर तू अपनी इस गफलत से अपने आप को बाहर कर, बेदार कर, फिर देख ये दुनिया तेरी मिन्नतें करेगी, कहेगी ओ भाई हम भी कुछ हैं, तूने हमें भी लिफ्ट देनी है,
थोड़ा सा तू मुझे भी वक्त दे, इतना सेल्फिश होके अपने अल्लाह को राजी तो न कर। और तू फिर क्या कहेगा आगे से, हस्बु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। हाँ, ये दुनिया जितनी मेरे मुकद्दर में है मुझे मिल जाएगी, और अगर मैं इस दुनिया को अपने अल्लाह को नाराज करके कमा भी लूँ, बड़ा बादशाह भी बन जाऊँ, पूरी दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में भी आ जाए, फिर क्या होगा? मेरी मौत तो मुझसे सारी चीज़ें छीन लेगी, और मेरी ये दुनिया मेरी आखिरत तो नहीं ना बना पाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने रब को राज़ी कर लो। पता है तुम्हें, कुछ लोग कहते हैं कि यार दुनिया भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। किसने कहा कि दुनिया ज़रूरी नहीं है? अगर दुनिया ज़रूरी नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ये दुआ सिखाते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। तेरे लिए दुनिया बहुत अजीज है, अल्लाह जानता है, इसीलिए अल्लाह ने तुझे ये समझाया, सिखलाया, बतलाया, चलो पहले मुझसे अपनी दुनिया मांग लो, फिर लेकिन दुनिया वैसी मांगना जिसमें मेरी रजा सामने हो। अपनी मन मर्जी की जिंदगी, अपनी मन मर्जी की दुनिया मत मांगना, बल्कि ये कहो कि अल्लाह जैसे जिसमें तेरी रजा है, जैसा तू चाहता है वैसी दुनिया मुझे अता कर। हाँ, फिर आखिरत भी मांगना मुझसे, आखिरत मांगना ना भूलना। तो दुनिया ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में रहना है। दुनिया में तुम्हें बीवी बच्चे हैं, घर में माँ बाप है, भाई बहनें हैं, दुख दर्द है, बीमारियां है, हर चीज़ से गुजरना पड़ता है। खुशियां है, गम है, औलादे उनकी परवरिश करनी है, माँ बाप की जिम्मेदारियां है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्या देखना है कि यार मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, और देखना है कि परेशानियों में, तकलीफ़ों में मेरा अल्लाह कैसे सब्र करने के लिए कहता है, और देखना है कि खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करने का हुक्म देता है मेरा रब, और देखना है कि यार मुझे मेरे माँ बाप का क्या हुकूक मेरे अल्लाह ने मुझ पर फ़र्ज किए हैं। देखना है कि मेरे औलाद, मेरी बीवी बच्चों की क्या जिम्मेदारियां मुझ पे अल्लाह पाक ने रखी है, मुझ पे फ़र्ज किए हैं, और ये सब को सामने रखकर अपनी अल्लाह की रज़ा को सामने रखना है, अपने अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद दुनिया भी कमानी है, दुनिया भी कमाओ, उसके बाद दुनिया में रहो। किसने मना किया है तुम्हें? तो ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत अजीज है, अल्लाह जानता है, और ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ पर तुम जो बोओगे वही तो तुम काटोगे। अगर तुम यहाँ पे बेहयाई के बीज बोओगे तो फिर जाहिर सी बात है इसका दरख्त तो जहन्नम में जाके उगेगा, फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा जाके बेहयाई के दरख्त से। फिर जो तुमने यहाँ बोया है उसे वहाँ तो वो फल खाना पड़ेगा ना। और ये नमाजों के बीज, ये जिक्र अस्कार के बीज, ये लोगों के साथ भलाइयों के बीज, इनके दरख्त तो, ये अच्छी अच्छी बातें के बीज, इनका फ़ायदा तो, इनका दरख्त तो जन्नत में उगता है। फिर उन सारी चीज़ों से वहाँ तो तुम फ़ायदा उठा सकते हो ना। तो मुझे बताओ, तुम और मैं किस चीज़ के बीज बो रहे इस दुनिया में रहते रहते हुए? और मेरे लिए और तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों और मेरे घर वालों के लिए, ऐसे घर वालों के लिए जो हमारे घंटों घंटों बर्बाद करते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए, घर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, दरवाजे ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ये पैसे वो पैसे, ये दौलत वो दौलत, ये दुनिया वो दुनिया करने में और घंटों बर्बाद करते हैं। और इन्हीं बेफजूल बातों करते करते अजान की वक्त हो जाती है, और उनके लिए पास इन सारी बातों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन ये यार कभी नहीं कहेंगे मेरे और तुम्हारे घर वाले कि बेटा अजान हो गई है, चलो अब नमाज पढ़ लो, ये भी ज़रूरी है। बेटा तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तेरा अल्लाह है, तेरी अल्लाह की रज़ा है।
یہ دنیا کے ساتھ ساتھ تیرے آخرت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. تیرے رب کی رضا تیرے لیے بہت ضروری ہے. نماز پڑھنا بہت ضروری ہے بیٹا. نماز تیری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تیرا زندگی کا حاصل ہے. اللہ تیری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم بھی بونے بن کر چلے گئے نا اس دنیا سے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی غافل، ہماری نسلیں بھی غافل، اور ہم بھی تباہ، ہماری نسلیں بھی تباہ. تو ایسا تو نہیں.